दाऊद आनंद करिवार आउ एक कारण है दाऊद हृदयंगम करिपारिथिले जे धार्मिक ईश्वर से विचार करिवे आउ से सिंहासन रे उपविष्ट से समस्त विषय को नियंत्रण करिवे। दुष्ट जेते वृद्धि पाइले मध्य तांको शेष दशा भयंकर हेबो। आमे कौन प्रभुंक उपरे निर्भर करि पारुछु कि जीसुंक मधुर वाक्य चला पथे साजे दीप आमरी चरण पाई अलिभा आलोक देई जीवनर प्रतिपदे जीवनर प्रतिपदे बढ़ाए से सत्य पथे पथ प्रदर्शिका से जे पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका। प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। प्रभु जीशु मधुर नाम आपन को आज पथ प्रदर्शिका कार्यक्रम को स्वागत करुअछि। आपन किपरि अछंती? मोर विश्वास प्रभुंक दया और अनुग्रह आपन निश्चय भल थिबे। आम कार्यक्रम आपन नियमित देखुछंती, शिक्षा लाभ करुछंती और आत्मिक जीवन में बढ़ुछंती, सेथिबाई मु विशेष आनंदित। आपन को मतामत निश्चय आमको जणाइबे। आमे आपन को फोन कॉल अपेक्षा अच्छु। आपण को मध्यरु अनेक आम सहित फोन रे जोगाजोग करुछंती, सेमान को मु विशेष धन्यवाद दिए। जदि आपण एपर्यंत आम सहित जोगाजोग करि नाहंती, आज ही आम सहित जोगाजोग करंतु। प्रभु आपण को बहुल भावे आशीर्वाद करंतु। आज अध्ययन रे आमे गीत संहिता 9, 10 और 11 पर अध्ययन करबा को जिबा। आमे जितेबले समस्त गीत अध्ययन करूँ आमे लक्ष्य करूँ जे गीत रचक ईश्वर को प्रशंसा करुछंती, कारण से उत्तम अटंती। जो माने दुष्टाचरण करुथिले से माने ईश्वर को अग्राह्य करुथिले, जो माने अधर्माचारी थिले से माने ईश्वर को अन्वेषण करू नथिले। किंतु दाऊद कहउछंती जो माने ईश्वर को निकटवर्ती हुअंती, ईश्वर को निकट निजक समर्पण करती, से माने ईश्वर ठारे आनंद करिवे, कारण ईश्वर को सहित तांको व्यक्तिगत संपर्क अछि। दाऊद शत्रु मान ठारू पलायन करिबा समय पर्वत और गुम्फारे समक्षेपण करिबा बेले ए गीत सबु से लिखिथिले। तेणु से कहउछंती प्रभु मो जीवन निमंते दृढ़ गढ़ अटंती, से सुरक्षा अटंती, से मते सुरक्षा प्रदान करिवे। ईश्वर शत्रु मान सम्मुख रे तांकु रक्षा करुछंती, से अनुभव करुछंती ओ आनंद करुछंती जे ईश्वर किपरि आश्चर्य भावे तांकु सुरक्षा प्रदान करुछंती। दाऊद हृदयंगम करि पारिथिले जे धार्मिक विचारकर्ता ईश्वर अपना सिंहासन रे उपवेशन करिछंती, से समस्त विषय को नियंत्रण करिवे। दुष्ट जेते वृद्धि पाइले दिने तार विचार करिवे। प्रभुंक उपरे से निर्भरशीलता आम मानकर अछि कि आमे कौन आम कठिन परिस्थिति मध्य प्रभुंक उपरे निर्भर करुछु कि? तेबे आसंतु ए संपर्क रे अधिक आलोचना करिबा पूर्वरु एक भक्तिमूलक गीत सुनिबा। मुक्तिर बाट जीसुर नाटा मुक्तिर बाट जीसुर नाटा मुक्तिर बाट एथिर लागी भजुति मागा ई नाटा ओठी पहाड़ मुक्तिर बाट जीसुर नाटा मुक्तिर बाट जीसुर नाटा मुक्तिर बाट।
মাস মাস বছর বছর ইথি সেথি ঘাটি হেউছে মনটা আমার। গড়ি যাচ্ছে দিন দিন মাস মাস বছর বছর ইথি সেথি ঘাটি হেউছে মনটা আমার। আয়েজ আমি কায়েলামে অটি পহর যিশু রজার। আয়েজ আমি কায়েলামে অটি পহর যিশু রজার। বজুতি মা যিশুর নাটা জীবন যাকর জীবন যাকর। মুক্তির বাট মুক্তির বাট যিশুর নাটা মুক্তির বাট। মুক্তির বাট মুক্তির বাট যিশুর নাটা মুক্তির বাট। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଆଜି ଆମେ ଗୀତ ସଂହିତା 9 ପର୍ବଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 11 ପର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା। ଏଥିପୂର୍ବରୁ ଆମେ 2ଟି ମସିହତ୍ଵ ଗୀତ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୀତ 2 ପର୍ବ ଓ 8 ପର୍ବ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସିଢ଼ି ଦେଇ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଥିଲୁ, ଯାହାକି 8 ପର୍ବର ତହିଁର ଶିଖର ସ୍ୱରୂପ ଥିଲା। ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେହି ଶିଖର ଉପରୁ ପୁନର୍ବାର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଇ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଯାଉଅଛୁ। ଆଉ ତାହା 7ଟି ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ବା ପର୍ବଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦେଇ, ଯାହାକି ଏକ ଭାବବାଣୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଘଟଣାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଆମ୍ଭେମାନେ ସେହି ଯୁଗାନ୍ତ ସମୟରେ ସେହି ଅବଶିଷ୍ଟ ଯିହୁଦୀୟମାନଙ୍କର କ୍ଲେଶଭୋଗ କରିବା ବିଷୟ ନେଇ କିଛି ଧାରଣା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଓ ସେହି ପାପର ମନୁଷ୍ୟ ବିଷୟ ନେଇ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ପାରିବା, ଯିଏକି ଏହି ଜଗତରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ଅଛି। ତେବେ ଗୀତ 9 ଓ ଗୀତ 10 ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଘନିଷ୍ଠ ଯୋଗାଯୋଗ ରହିଅଛି। ତେଣୁକରି ଏହି 2ଟି ଯାକ ଗୀତକୁ ଏକାଠି କରି ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଏ। ଏହି ଗୀତ ମୁତ୍ ଲବନ୍ ସ୍ୱରରେ ଦାଉଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ। ଏହି ମୁତ୍ ଲବନ୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୁତ୍ର ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ବା ପ୍ରଥମଜାତ ପୁତ୍ରର ମୃତ୍ୟୁ। ଓ ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ଏହା ସେହି ବିଷୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେତେବେଳେ କି ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସନ୍ତାନଗଣ ମିଶ୍ରର ସେହି ପ୍ରଥମଜାତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଦାସତ୍ୱ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକୁଳିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ଏକ ପ୍ରଶଂସାର ଗୀତ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୀତ 9 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ 2 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ସର୍ବାନ୍ତକରଣରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବି। ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କ୍ରିୟାସକଳ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି। ମୁଁ ତୁମ୍ଭଠାରେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ କରିବି। ହେ ସର୍ବୋପରିସ୍ଥ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ନାମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରିବି। ଏହି ଗୀତଟି ଗୀତ 7 ପର୍ବ ପରି ସେହି ଆଗାମୀ ଗୌରବର ବିଜୟର ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ପ୍ରଶଂସା କରିବାର ବିଷୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଯାହାକି ଗୀତ 8 ପର୍ବରେ ସେହି ବିଜୟର ବିଷୟ ଭାବବାଣୀ ଆକାରରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଅଛି। ଯେତେବେଳେ କି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତାହାଙ୍କ ପଦତଳେ ରଖାଯିବ, ଯେ କି ଦୂତମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଳ୍ପମାତ୍ର ନ୍ୟୁନ କରାଯାଇଅଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଗୀତ 9 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ସେହି ସମୟର ଜଗତର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧାର୍ମିକତାରେ ଓ ଶାନ୍ତିରେ ସେହି ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ। ସେହି ଭବିଷ୍ୟତ ଉଦ୍ଧାରର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନେଇ ଏହି ମହାନ ପ୍ରଶଂସାର ଗୀତଟିକୁ ଭାବବାଣୀ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ସମସ୍ତ ଜଗତର ଲୋକ ସେହି ଦିନରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଏହି ବିଷୟର ଏକ ଛବି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁ, ଯେତେବେଳେ କି ସେହି ମହାଜନତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେହି ମହାନ ପ୍ରଶଂସାର ଗୀତରେ ଅଂଶୀ ହେବେ। ଏହାପରେ 9 ପର୍ବର 3 ଓ 4 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ମୋର ଶତ୍ରୁମାନେ ଫେରିଯିବା ବେଳେ ତୁମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତରେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ି ବିନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ମୋର ବିଚାର ଓ ବିବାଦ ନିଷ୍ପନ୍ନ କରିଅଛ। ତୁମ୍ଭେ ସିଂହାସନରେ ବସି ଧର୍ମ ବିଚାର କରିଅଛ। ପୁନର୍ବାର ଆମେ ସେହି ରାଜ୍ୟର ସମୟ ମଧ୍ୟକୁ ଆସୁଅଛୁ, ଯାହାକି ଗୀତ 8 ପର୍ବରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଅଛି, ଯେତେବେଳେ କି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତାଙ୍କ ପଦତଳେ ରଖାଯିବ। ମାର୍ଟିନ୍ ଲୁଥର
ଏହି ବିଷୟକୁ ଏହିପରି ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତରେ ଜଣେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଅଟେ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିଜର ସପକ୍ଷ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ବିଶେଷ ଚିନ୍ତିତ ନଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସପକ୍ଷ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରାଉଥିଲେ। ଦାଉଦଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଥିଲା ଯେ ତାହାଙ୍କର କାରଣ ଯଥାର୍ଥ ଥିଲା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅଛୁ, ଏହି ନିଶ୍ଚିତ ଜ୍ଞାନ ଆମମାନଙ୍କର ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାଉଦ ସେହି ଆଗାମୀ ବିଚାର ବିଷୟକୁ ଭାବବାଣୀ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। 9 ପର୍ବର 5 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭେ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁଯୋଗ କରିଅଛ, ତୁମ୍ଭେ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିଅଛ, ତୁମ୍ଭେ ଅନନ୍ତକାଳ ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ନିଭାଇ ଦେଇଅଛ। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ସେହି ଆଗାମୀ ବିଚାର ଦିନରେ ଆକ୍ଷରିକ ଭାବେ ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। 6 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଶତ୍ରୁମାନେ ଶେଷ ପାଇଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସଦାକାଳ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ନଗରମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ପାଟନ କରିଅଛ, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ ସୁଦ୍ଧା ଲୁପ୍ତ ହୋଇଅଛି। ଏହା ସେହି ଆଗାମୀ ବିଚାର ବିଷୟ ନେଇ ଏକ ଦୃଢ଼ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି, ଯାହାକି ଏଠାରେ ଭାବବାଣୀ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଅଛି। ଗୀତ ରଚକ ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁ ପରାଜିତ ହେବାକୁ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଇସ୍ରାଏଲର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଜୟ, ଯେଉଁମାନେ କି ତାହାଙ୍କର ପକ୍ଷ ହେବେ। ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଏଠାରେ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେହି ମିଶରରେ ପ୍ରଥମଜାତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ସଂହାର ବିଷୟ ନେଇ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଅଛି, ଯେଉଁଠାରୁ କି ଏ ପ୍ରକାର ବିଦ୍ରୋହର ସୂତ୍ରପାତ ଓ ଶତ୍ରୁତାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ମିଶର ଦେଶ ଉପରେ ଜଣେ ନୂଆ ରାଜା ରାଜତ୍ୱ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଓ ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତିକୁ ଦାସ୍ୟକର୍ମ କରାଇଲେ ଓ ସେ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତିକୁ ସମୂଳେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଯେପରିକି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଉଦ୍ଧାରର ପରିକଳ୍ପନା ତଥା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବ୍ୟର୍ଥ ହୁଏ। ସେହିଦିନଠାରୁ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ ଇସ୍ରାଏଲର ଶତ୍ରୁ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସେହି ଉଦ୍ଧାରର ଦିନ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରି ଚାଲିଥିବେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ଲାଗି ରହିଥିବ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଘୃଣାଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଏହି 9 ପର୍ବର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶରେ ସେହି ରାଜ୍ୟ ଓ ଧାର୍ମିକତାର ସିଂହାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବାର ବିଷୟ ଭାବବାଣୀ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିବାର ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା। 7 ଓ 8 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଅନନ୍ତକାଳ ରାଜା ରୂପେ ଉପବିଷ୍ଟ, ସେ ବିଚାରାର୍ଥେ ଆପଣା ସିଂହାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେ ଧର୍ମରେ ଜଗତକୁ ବିଚାର କରିବେ, ସେ ନ୍ୟାୟରେ ଗୋଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କର ବିଚାର ସାଧନ କରିବେ। ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ସେ ଧର୍ମରେ ଜଗତକୁ ବିଚାର କରିବେ। ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ସେ ହିଁ କେବଳ ଜଣେ ଯେ କି ଧାର୍ମିକତା ରକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି। ସେ ହିଁ କେବଳ ଜଣେ ଯେ କି ପାପ ପୁଣ୍ୟ, ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟ, ସତ୍ୟ ଅସତ୍ୟ, ଆଲୋକ ଓ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟତା ରକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି। ସେ ହିଁ କେବଳ ଠିକ୍କୁ ଠିକ୍ ଓ ଭୁଲକୁ ଭୁଲ ଦର୍ଶାଇ ପାରନ୍ତି। ସେ ଯାହା ଠିକ୍ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି ତାହା ଠିକ୍, ମାତ୍ର ଆପଣ ମୁଁ ଆମେ ଯାହା ଠିକ୍ ବୋଲି ବିବେଚନା କରୁ ତାହା ତାହାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଠିକ୍ ହୋଇନପାରେ। ସେ ଯାହା ଠିକ୍ ବୋଲି ବା ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି ବିଚାର କରନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ତାହା ଠିକ୍ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ। ଈଶ୍ୱର ସମଗ୍ର ଜଗତ ନିମନ୍ତେ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରନ୍ତି ଓ ସେ ତଦ୍ୱାରା ଜଗତକୁ ମଧ୍ୟ ପରିଚାଳିତ କରାନ୍ତି। ତାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଓ ଅଭିମତ କେବେ ହେଲେ ବ୍ୟର୍ଥ ହୁଏ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତାହାଙ୍କର ନୀତି ନିୟମରେ କେବେ ହେଲେ ତ୍ରୁଟି ହୁଏ ନାହିଁ। ତାହାଙ୍କଠାରେ କୌଣସି ମୁଖାପେକ୍ଷା ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଧର୍ମମୟ ଓ ସେ ଧାର୍ମିକତାରେ ଜଗତରେ ବିଚାର କରିବେ ଓ ତାହାଙ୍କର ସେହିପରି ସାର୍ବଭୌମ କ୍ଷମତା ରହିଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଏହି ଜଗତକୁ ଆଗମନ କରି ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଜଗତର ଅବସ୍ଥା କିପରି ଥିବ ସେହି ବିଷୟ ନେଇ ଭାବବାଣୀ ଆକାରରେ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିବା ବିଷୟକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ଯିବା। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ 9 ପର୍ବର 13 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ହେ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରରୁ ମୋହର ଉଠାଇବା କର୍ତ୍ତା, ମୋ ପ୍ରତି ଦୟା କର। ମୁଁ ଘୃଣାକାରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଯେଉଁ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରେ ତହିଁ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି କର। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୋ ପ୍ରତି ଦୟା କର। ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣେ ନା, ମାତ୍ର ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଦୟା ଚାହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରନ୍ତି ଯେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ସେ ଧର୍ମରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ, ତାହେଲେ ସେଠାରେ ଦୟା କିପରି ପ୍ରକାଶିତ ହେବ? ମାତ୍ର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେହି ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଅଛି। ଯେତେବେଳେ କି ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ସବୁକୁ ବହନ କରିନେଇ ସେ କ୍ରୁଶରେ ହତ କଲେ ଓ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଧାର୍ମିକତା ସ୍ୱରୂପ ହେଲେ। ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ କେବଳ ସେହି ଦୟା ଚାହେଁ ଓ ସେହି ଦୟା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି। 14 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତହିଁରେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ସକଳ ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରକାଶ କରିବି। ସିଓନ କନ୍ୟାର ନଗର ଦ୍ୱାରରେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୃତ ପରିତ୍ରାଣରେ ଉଲ୍ଲାସ କରିବି। ଏହି ପଦ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଉଲ୍ଲାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ କରୁ। ଏହାପରେ 15 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ଆପଣାମାନଙ୍କ ଚୋରାଗର୍ତ୍ତରେ ମଗ୍ନ ହୋଇଅଛନ୍ତି,
ସେମାନେ ଗୋପନରେ ଯେଉଁ ଜାଲ ପାତିଥିଲେ ତହିଁରେ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ପାଦ ଧରାଯାଇଅଛି। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଜଗତର ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି। ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସେହି ଚୋରା ଗର୍ତ୍ତରେ ମଗ୍ନ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ସେହି ବିନାଶର ପଥରେ ମଗ୍ନ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଯାହା ଜଣାଯାଏ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଧରାଯାଇଅଛୁ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତର ପରିସ୍ଥିତି। 17 ପଦଟି ଏକ ଚମତ୍କାର ପଦ। ଲେଖା ଅଛି, ଦୁଷ୍ଟମାନେ ଓ ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଶରନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତେ ପାତାଳକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିୟମ। ଦୁଷ୍ଟମାନେ ଓ ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଶରନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତେ ପାତାଳକୁ ଚାଲିଯିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ସେହି ମୃତ୍ୟୁର ଅଧୀନ ହେବେ। 18 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ଦିନହୀନ ସର୍ବଦା ବିସ୍ମୃତ ନୋହିବ ଅବା ଦରିଦ୍ରର ପ୍ରତ୍ୟାଶା ସର୍ବଦା ବିନଷ୍ଟ ନୋହିବ। ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ଦିନହୀନ ସର୍ବଦା ବିସ୍ମୃତ ନୋହିବ। ସେମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଉପେକ୍ଷିତ। ଦରିଦ୍ରତାର ନିରାକରଣ ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ଯୋଜନାମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଅଛି, ମାତ୍ର ତାହା ବାସ୍ତବରେ ଦାରିଦ୍ରତାର ଦୂରୀକରଣ ନିମନ୍ତେ ବିଶେଷ ସହାୟକ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଧନୀମାନେ ଦିନହୀନମାନଙ୍କ ଦାରିଦ୍ରତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିବାରେ ଲାଗିପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଧନୀ ଅଧିକ ଧନଶାଳୀ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଓ ଗରିବ ଆହୁରି ଗରିବ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପୁନର୍ବାର ଏହି ଜଗତକୁ ଆଗମନ କରିବେ ତାହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଗରିବମାନେ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ସେମାନେ ଆଉ ବିସ୍ମୃତ ହେବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଦରିଦ୍ର ତଥା ଦିନହୀନ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଓ ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ଆଶା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ତାହା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ଜଗତକୁ ଆଗମନ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ସେ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ଓ ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ହୋଇ ଆଗମନ କରିବେ ଓ ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସାଧନ କରିବେ। ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅଧାର୍ମିକତାର ବିଷୟକୁ ଲୋପ କରି ଧାର୍ମିକତା ସଂସ୍ଥାପନ କରିବେ। 19 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଉଠ, ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରବଳ ହେବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ତୁମ ସାକ୍ଷାତରେ ବିଚାରିତ ହେଉନ୍ତୁ। ଲେଖା ଅଛି, ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ତୁମ ସାକ୍ଷାତରେ ବିଚାରିତ ହେଉନ୍ତୁ। ମାଥ୍ୟୁ 25 ପର୍ବର 31-46 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ବିଚାରିତ ହେବାକୁ ଅଛନ୍ତି। ମାଥ୍ୟୁ 25 ପର୍ବର 32 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ସମସ୍ତ ଜାତି ଏକତ୍ର କରାଯିବେ। ଆଉ ମେଷପାଳକ ଯେପରି ଛାଗଠାରୁ ମେଷ ପୃଥକ କରେ, ସେହିପରି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରସ୍ପରଠାରୁ ପୃଥକ କରି ମେଷମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଓ ଛାଗମାନଙ୍କୁ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରଖିବେ। ଏହାପରେ 20 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟଗ୍ରସ୍ତ କର। ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ଆପଣାମାନଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ର ବୋଲି ଜାଣନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଅନେକ ଏପରି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମାନ କରିଦେଇ ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମନେଥିବ ଯେ ଏହି ଗୀତର ଲିଖନ ମୁତ୍ ଲବନ ସ୍ୱରରେ ରଚିତ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୁତ୍ର ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ। ଯଦି ଆପଣ ଫାରୋକୁ ବା ଗଲିଆତକୁ ସେହି ପୁତ୍ର ବୋଲି ବିଚାର କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଉଭୟ ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତି ଯେ କି ଆସିବାକୁ ଅଛି। ସେ ଶୟତାନର ଲୋକ ହେବ ଓ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଇବ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ସେହି ଦୁଷ୍ଟକୁ କିପରି ଏହି ଗୀତ 10 ପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି। 10 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ 3 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମେ କାହିଁକି ଦୂରରେ ଠିଆ ହେଉଅଛ? ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ତୁମେ କାହିଁକି ଆପଣାକୁ ଲୁଚାଉଅଛ? ଦୁଷ୍ଟର ଗର୍ବରେ ଦରିଦ୍ର ତପ୍ତ ଭାବରେ ତାଡ଼ିତ ହୁଏ। ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ କଳ୍ପିତ କୌଶଳରେ ଧରାପଡ଼ନ୍ତୁ, କାରଣ ଦୁଷ୍ଟ ଆପଣା ମନୋବାଞ୍ଛା ବିଷୟରେ ଦର୍ପ କରେ, ଆଉ ଲୋଭୀ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ ଅବଜ୍ଞା କରେ। ଦୁଇଟି ବିଷୟ ଯାହାକି ଏହି ଅଂଶରେ ଦୁଷ୍ଟର ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କରେ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଗର୍ବ ଓ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଦର୍ପ। ଆପଣ କ'ଣ ଏହି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଷ୍ଟକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? ସେମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଯେଉଁମାନେ କି ଗର୍ବରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେମାନେ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତଥା ମହାନ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର ନଥାନ୍ତି କି ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଦେଇନଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ପ କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ତାହା ସେମାନେ କରିପାରିବେ ବୋଲି କହନ୍ତି ବା ଭାବନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି କହି ପରିଚୟ ଦେବେ। ଏହି 10 ପର୍ବରେ ଆମେ ତାହାର ପରିଚୟ ପାଉ। ଗର୍ବ ତାହାକୁ ପରିଚିତ କରାଇ ଦିଏ। 4 ପଦରେ ତାହାକୁ ଜଣେ ନାସ୍ତିକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯେ କି କହେ ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି। ଦାଉଦଙ୍କ ସମୟରେ ଏହିପରି ନାସ୍ତିକମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଉଠିଥିଲେ। ସେହିପରି ଶେଷ ସମୟରେ ଏହିପରି ନାସ୍ତିକମାନେ ବାହାରିବେ ବା ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାନେ ଉଠିବେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଗର୍ବ ଓ ଦର୍ପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ଏହାପରେ 10 ପର୍ବର 5-6 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରେ ନା।
ସେ ନିଜର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ନେଇ ଦର୍ପ କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି କିଛି ବିଷୟ ଅଛି ଯାହାକି ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। 10 ପର୍ବର 13 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ସେ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ କରେ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଚାରକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରେ ଓ ଅସ୍ୱୀକାର କରେ। ତାହାର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଯଦିବା କେହି ଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଓ ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ କି ମନୁଷ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ନୁହେଁ। ସମ୍ଭବତଃ ଈଶ୍ୱର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଜଗତରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ନୁହନ୍ତି। କାହିଁକି ଜାଣନ୍ତି? ଯେହେତୁ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଓ ଦୁଷ୍ଟତାର ମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆମେମାନେ ଏପରି ଏକ ସମୟ ମଧ୍ୟକୁ ଗତି କରୁଅଛୁ ଯେତେବେଳେ କି ମନୁଷ୍ୟର ପାପ ସେହି ପାପର ମନୁଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କଢ଼ାଇ ନେବ, ଯେ କି ସେହି ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଏହାପରେ 10 ପର୍ବର 16ରୁ 18 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ସେହି ମୃତ୍ତିକାଜାତ ମନୁଷ୍ୟ ଯେ କି ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଓ ତାହାର ପତନ ଘଟିବ। ତାହାର ଭୟଙ୍କରତା ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 11 ପର୍ବ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଏହି 11 ପର୍ବର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା। ଏହା ଦାଉଦଙ୍କର ଏକ ଚମତ୍କାର ଗୀତ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଗୀତଟିକୁ ଦାଉଦ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିବା ସମୟରେ ଲେଖିଥିଲେ ତାହା ଜଣା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସମ୍ଭବତଃ ଏହା ତାହାଙ୍କ ଜୀବନର କ୍ଲେଶ ତଥା ତାଡ଼ନା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ସେ ଅବସାଲମ ନିକଟରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ ନିଜର ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇବା ନିମନ୍ତେ। ଏଠାରେ ଆମେ ସେହି ମହାନ ରାଜାଙ୍କର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରୁ ଆଉ ଏକ ଭାବ ବ୍ୟକ୍ତ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା। 11 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନିମନ୍ତେ ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ। ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରଣାଗତ, ତୁମେମାନେ କି ରୂପେ ମୋ ପ୍ରାଣକୁ କହୁଅଛ, ପକ୍ଷୀ ପରି ଆପଣା ପର୍ବତକୁ ଉଡ଼ିଯାଅ। ଅନେକ ଯେଉଁମାନେ କି ଦାଉଦଙ୍କୁ ସେହି ନଗର ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲେ, ସେମାନେ ତାହାଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଘଟିବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରି ଭୟ କରୁଥିଲେ। କାରଣ ଅବସାଲମ ଯେ କି ଦାଉଦଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ସେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଏହାପରେ 11 ପର୍ବର 2 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ଦେଖ, ଦୁଷ୍ଟମାନେ ସରଳଚିତ ଲୋକକୁ ଅନ୍ଧକାରରେ ବିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଧନୁ ନୁଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୁଣରେ ତୀରଯୁକ୍ତ କରନ୍ତି। ପ୍ରକୃତିରେ ଯେଉଁମାନେ ଅବସାଲମର ପକ୍ଷ ଥିଲେ, ସେମାନେ ସୁଯୋଗ ଦେଖି ଦାଉଦଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ଦାଉଦ ଅବସାଲମକୁ ବଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ଯଦିଓ ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ତିକ୍ତତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଓ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘଟିଥିଲା, ମାତ୍ର ଦାଉଦ ତାହାଙ୍କର 3 ଜଣ ସେନାପତିଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେପରି ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅବସାଲମ ପ୍ରତି କୌଣସି କ୍ଷତି ନ ଘଟାନ୍ତି, ମାତ୍ର ତାହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଦାଉଦଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅବସାଲମ ପ୍ରତି ଯଦିଓ କୌଣସି ତିକ୍ତତା ଭାବ ନଥିଲା, ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କ ସେନାପତି ଯୋଆବର ହସ୍ତ ଅବସାଲମର ପ୍ରତିକୂଳରେ ଉଠିଥିଲା ଓ ସେ ଅବସାଲମକୁ ବଧ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦାଉଦ ଏଥିରେ ଅତି ମର୍ମାହତ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର ବିଷୟ ହେଉଛି, ଅବସାଲମ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଦାଉଦ ସେହି ସମୟରେ ଜେରୁସାଲେମରୁ ପଳାଇଗଲେ। ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ନୀତି ନିୟମ ଉଭେଇଗଲା। ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା ମଧ୍ୟ ଆଉ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ଏହାପରେ 11 ପର୍ବର 3 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଦାଉଦ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି, ଯେବେ ଭିତ୍ତିମୂଳ ଉତ୍ପାଟିତ ହୁଏ, ତେବେ ଧାର୍ମିକ କ'ଣ କରିପାରିବ? ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କରିପାରିବ? ତେବେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ ସେହି ବିଷୟ ନେଇ ଗୀତ ରଚକ ଏହି 11 ପର୍ବର 4 ପଦରୁ 7 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି କହନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିରରେ ଅଛନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସିଂହାସନ ସ୍ୱର୍ଗରେ। ତାହାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରେ। ତାହାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁର ପତା ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଧାର୍ମିକର ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟ ଓ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟପ୍ରିୟ ଲୋକକୁ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଘୃଣା କରେ। ସେ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଜାଲ ବର୍ଷାଇବେ। ଅଗ୍ନି ଓ ଗନ୍ଧକ ଓ ଝାଞ୍ଜି ପବନ ସେମାନଙ୍କ ପାନପାତ୍ରର ଅଂଶ ହେବ। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଧର୍ମମୟ, ସେ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ସରଳ ଲୋକ ତାହାଙ୍କ ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିବ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଦାଉଦ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଧାର୍ମିକ ପ୍ରତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି ଓ ସେ ତାହାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେ ସର୍ବାବସ୍ଥାରେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଦୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଅଛି ଓ ତାହାଙ୍କଠାରେ ନିର୍ଭର କରି ସରଳତାରେ ଆଚରଣ କରିବାକୁ ଅଛି। ସେ ସମସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ସତ୍ୟରେ ଆଚରଣ କରିବାକୁ ଅଛି ଓ ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ରହିବାକୁ ଅଛି। କାରଣ ଧାର୍ମିକର ଶେଷଫଳ ବିଜୟ, ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟର ଶେଷଫଳ ପରାଜୟ। ଧାର୍ମିକର ଶେଷ ଗତି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ, ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟର ଶେଷ ଗତି ଅନନ୍ତ ନରକ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ,
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ସମୃଦ୍ଧି ଘଟିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁଥିବେ। ଯିଏ ଯେତେ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛି ସେ ସେତିକି ସୁଖରେ ରହୁଛି। ମାତ୍ର ସମୟ ଆସୁଛି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ନି ଓ ଗନ୍ଧକରେ ବିନଷ୍ଟ କରିବେ। ମାତ୍ର ସରଳ ଲୋକେ ତାହାଙ୍କ ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଓ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ବାସ୍ତବରେ ଏହା କେତେ ଚମତ୍କାର ବିଷୟ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ତାହାଙ୍କର ଆଗମନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବା। ଆମମାନଙ୍କର ଭରସା ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ସେ ସୁରକ୍ଷା କରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ କରାଇବେ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏକ ସତର୍କତାର ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା କହିଥିବେ। ପ୍ରଥମେ ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଥିଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଦାଉଦ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ। ସେଥିପାଇଁ ଦାଉଦ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଦାଉଦ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଥିବା ଦୟା ଓ ପ୍ରେମକୁ ଦେଖିପାରିଥିଲେ, କାରଣ ସେ ନିରାଶ୍ରୟମାନଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ଥିଲେ। ଈଶ୍ୱର ଯେ ପୂଜା ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଯୋଗ୍ୟ ତାହା ସେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ ବାସ୍ତବ ଭାବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଛୁ କି? ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଆମ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିଛୁ କି? ଯଦି ଅନୁଭବ କରୁ ତେବେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରିପାରିବା। ତାହା ହିଁ ଦାଉଦ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କରିଥିବା ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ। ଆଜି ତ ଆମ ସମୟ ଶେଷ ହେଲାଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଦୟାଳୁ ପ୍ରେମମୟ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ, ତୁମ ପ୍ରଶଂସା, ତୁମ ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦନା କରୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ଦାଉଦ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ, କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଦୁଃଖ ଓ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ତୁମକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ପାରିଥିଲେ। ତୁମେ ଯେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱର, ତୁମେ ଯେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର, ତାହା ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ହୃଦୟ, ସେଇ ମନ ଦିଅ, ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତୁମକୁ ଚିହ୍ନିବୁ, ତୁମଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରିବୁ, ତୁମ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନ କାଟିବୁ। ସେଇ ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦାନ କର। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ତୁମ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲୁ, ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଗତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଏ 3 ଥର। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି କିଏ ସମଗ୍ର ଜଗତ ନିମନ୍ତେ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରନ୍ତି? ଏ ଯୋଦ୍ଧା, ବି ରାଜା, ସି ମନ୍ତ୍ରୀ, ଡି ଈଶ୍ୱର। এই প্রশ্নর উত্তর আসন্তাকালি সন্ধ্যা 6টা মধ্যে অপশন এ, বি, সি, ডি মধ্যরু সঠিক উত্তর বাছি আপনার নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকনা সহিত 9777221415 ফোন নম্বরে SMS কিংবা WhatsApp দ্বারা জଣାଇବାକୁ অনুরোধ। जदि आपको आम कार्यक्रम भल लगुच तेबे 0444908126 रे मिस्ड कॉल दे विजयी होई परिबे। गत सप्ताहर विजय दर्शक बंधु हेले भुवनेश्वर निशामणि और परिवार।